سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل نورانی دنیا کو اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آمین۔ اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کا آباد فرمائے جو نبی کی محفل کا آباد رکھتے ہیں۔ میرے مزاج سے آپ اپنا باتوں میں شاید ایک حاضری میں آپ سے پہلے بھی ہم دے چکا ہوں، پہلے بھی مسجد میں آ چکا ہوں۔ آپ سبھی حضرات میرے مزاج کو جانتے ہیں۔ حاجی صاحب نے حکم کیا تو میں آ گیا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ تعلق جڑا رہے گا۔ تو آج آپ سب کو پتا ہے ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ اس مہینے میں میرے اور آپ کے سونے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، بعد میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، اندر بزرگ ہیں، ساتھی ہیں سارے۔ زیادہ لمبا ٹائم نہیں لوں گا، انشاءاللہ سونے نبی کی سونی باتیں آپ تک پہنچاؤں گا، کیونکہ میرا اور آپ کا دین اسلام ہے۔ اسلام میں جو کل کا دن گزر گیا اس دن میرے اور آپ کے نبی پیدا ہوئے، اور نبی نے مجھ تک اور آپ تک کیا پیغام لایا ہے، بس اسی پیغام کی چند باتیں میں آپ تک لے کر آیا۔ لیکن چند باتیں کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ اپنے سونے نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے بلند آواز سے مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایک صحابی حضرت عثمان غنی، نبی پاک کے داماد بھی ہیں، دو بیٹی نبی پاک کی ان کے نکاح میں آئی، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے ساتھ بہت فرشتے رکھے، یعنی جو ہماری ماں بہن ہیں ان کے پیٹ میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بچے کو وہاں تیار کرتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہماری نیکی اور برائی کو لکھتے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جب ہم چلتے ہیں نا وہ ہمیں پکڑ کر چلاتے ہیں، اگر فرشتہ چھوڑ دے تو انسان گر جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایک فرشتہ قائم کیا ہے ہر بندہ مومن کے ساتھ۔ کتنا؟ ایک فرشتہ ہر بندہ مومن کے ساتھ، اور اس کا اور کوئی کام نہیں، نہ چلانے کا نہ لکھنے کا، ایک کام ہے۔ فرمایا وہ کیا کام ہے؟ فرمایا جب بندہ مومن سونے نبی پر درود پڑھتا ہے یہ فرشتہ مچل کے اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ لگاتا ہے، اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ لگاتا ہے، اور پھر وہی درود لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ اور اسی طرح سرکار فرماتے ہیں ان اللہ وکل بقبری ملکا، کیونکہ ہمارے سنی غریب بیچاروں کو پوچھ لیتے ہیں یہ کہاں، وہ صلاۃ کہاں، ادھر پڑھتے ہیں ادھر کیسے سنتے ہیں، تو بات انشاءاللہ حدیث کے استفاد کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ وکل بقبری ملکا، بے شک اللہ پاک نے میری قبر پر ایک فرشتہ رکھا۔ کس کی قبر پر؟ سونے نبی کی قبر پر ایک فرشتہ رکھا ہے۔ اعطاہ اسماء الخلائق، فرمایا پوری دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں، جتنے چرند پرند جاندار ہیں، سب کے نام وہ فرشتہ جانتا ہے۔ یعنی میں اور آپ اس مسجد میں ہیں،
हमारे नामों की लिस्ट सारी उस फरिश्ते के पास है। हमारे बापू के नाम भी, दादाओं के नाम भी, आगे औलाद आने वाले सब के नाम उस फरिश्ते के पास है। अब फरमाते हैं उसकी ड्यूटी क्या है? फरमाया ड्यूटी ये है कि जब जब जहां जहां रोए जमीन पर कोई बंदा भी दुरूद पढ़ता है ना, ये फरिश्ता मचल कर सोने नबी की बारगाह में जाके खड़ा होता, कहता या रसूलल्लाह, जमीन के फलाने कोने पर बंदे का नाम ये है और उसके बाप का नाम ये है, उसने आप पर दुरूद पढ़ा है। यहाँ पहुंचाने की देर नहीं, यहाँ सुनने की देर नहीं, यहाँ डायरेक्ट यहाँ पढ़ेंगे और वो फरिश्ता सुनकर नबी को बता देता है। जब फरिश्ते का ये आलम तो रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। इसलिए जिसने अपना नाम सोने नबी की बारगाह में दर्ज कराना हो ना, तो दुरूद मचल कर पढ़ना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि आज क्योंकि हम मिलाद मनाने आए हैं, पहले मैं आपको बता दूं एक बात, क्योंकि फिर आगे चल के सारी बातें समझ में आएंगी। जैसे हमारे घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो हम उर्दू में उसको पैदाइश बोलते हैं, उर्दू में पैदाइश बोलते हैं, इंग्लिश में डेट ऑफ बर्थ, पैदा होने की डेट, किस टाइम, किस घड़ी, किस दिन, कहाँ पैदा हुआ, डेट ऑफ बर्थ। उसी को अरबी में मिलाद कहते हैं, उसी को अरबी में मिलाद कहते हैं, यानी कोई पैदा हुआ। तो यहाँ हम है मिलादुन नबी, यानी कब मेरा और तेरा नबी पैदा हुआ, बस इसी का जिक्र करना है। इसी में फिर हम सजाए बैठे हैं मिलादुन नबी, नबी के पैदाइश की घड़ियों को बयान करना। तो किसी आशिक ने कहा निसार तेरी चहल पहल पर, चहल पहल जानते हो, ये देखो कितनी लाइटें जल रही इस टाइम, चहल पहल, बड़ी रौनक है ना, बड़ी रौनक है। कोई लाल लाइट है, कोई नीली है, कोई काली है, कोई कैसी है, अलग अलग चहल है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। आशिक कहता है हजार ईद भी हो ना, वो ईद नबी की पैदाइश की ईद से कुछ भी नहीं, मैं सारी ईद उसको कुर्बान करूं। फरमाया निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशी मना रही हूं। सिवाय इब्लीस के, इब्लीस किसको कहते हैं? शैतान को। फरमाते जब रसूलुल्लाह पैदा हुए सारी कायनात ने खुशी मनाई, एक शैतान था जो रोने लग गया। वो रोता क्यों था? वो इसलिए रोया कि इससे पहले मैंने कौम को गुमराह किया था, कौम को मैं एक खुदा के साथ कई खुदा मनवाता था, लोगों से जिना करवाता था, चोरी करवाता था, शराब पिलाता था, यतीमों पर जुल्म होता था, बच्चियों को दफन कराता था। ओहो, आज मेरे सारे कामों पे पानी फेरने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया। मैं कौम को, सारी कौम को जन्नत की तरफ ले जा रहा था, लेकिन जन्नत से निकाल कर जन्नत में पहुंचाने वाला मोहम्मद आ चुका है। उस दिन शैतान रोया तो आशिक ने कहा सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रही है। तो किसी आशिक ने इसी को क्योंकि आप हज़रात ने पढ़ा, ये पुराने बुजुर्ग जो ने ये किताबें पढ़ते थे रात में, गुलजार यूसुफ को पढ़ने क्या क्या आपको सितार वाली किताबें, तो इनको अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी पूछेंगे तो हमसे ज्यादा याद होगी, है ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी थे। फरमाते हैं अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतना हुस्न दिया था, इतनी खूबसूरती दी थी कि अगर कोई भूखा इंसान आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख रहे ना, 2-2 महीने भूख ही नहीं लगती। कितनी खूबसूरती थी। एक बार यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे तो 2-2 महीने भूख ही नहीं लगती। फिर कुरान जिक्र करता है जुलेखा वाला मामला, औरतों को सब्जी दी काटने के लिए, इधर से यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजर गए, सब्जी के बजाय उंगलियां काट दी, पता ही नहीं रहा क्या काटे हुए। इतने खूबसूरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। लेकिन जब हम हदीस पढ़ते हैं ना,
فرمایا یوسف علیہ السلام کا حسن مصطفیٰ کے حسن میں سے مصطفیٰ کا حسن 99% تھا، یوسف کو 1% دیا ہوا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یعنی کائنات میں میرے تیرے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی آیا ہی نہیں، کائنات میں نبی سے خوبصورت آیا ہی نہیں۔ اسی کو کسی عاشق نے پنجابی شعر میں کہا ہے، سرکار جیا سونا آیا ہے نانائے، کیا کہا؟ سرکار جیا سونا آیا ہے نانائے، کیوں نہ رب نے بنایا سلسلہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں صرف نام کے، کام کے نہیں۔ اگر مرنے کی باری آئے گی تو بولے گا چھلانگ لگا میں مر جا، مارے گا چھلانگ؟ چھلانگ مارو گے مرنے کے لیے؟ نہیں۔ اگر موت کی بات سنو یا قبر کی بات سنو یا سنا کہ بڑا آدمی اس طرح مارا تو ہماری روح کام جاتی ہے، ہم تڑپ جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میری عمر لمبی بنا دے، اے اللہ مجھے لمبی زندگی دے دے، مجھے جلد موت نہیں دینا۔ انسان کی ہیبت ہے یہ، انسان کی تڑپ ہے یہ۔ ایک انسان کہتا ہے مجھے بچپن میں نہیں جوانی دے دینا، جب جوانی مل جائے تو کہتا نہیں اب اولاد کو بھی دیکھ لوں، جب اولاد دیکھی تو کہتا نہیں اولاد کی شادیاں بھی دیکھ لوں، اور شادیاں دیکھی تو کہتا آپ پوتے بھی دیکھ لوں، جب پوتے دیکھے تو کہتا اب ان کی شادیاں بھی دیکھ لوں۔ یعنی تڑپ ختم ہوتی نہیں، جینے کی طرف آگے چلا رہا ہے۔ لیکن ایک عاشق ہے نا وہ دنیا سے تنگ آ کر کہتا ہے جی کرتا ہی مر جاوا جس دن دا میں سنے آئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس کے سینے میں نبی کا عشق ہوتا ہے، اس کا سینہ نبی کے عشق تڑپتا پگھلتا ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا میں جی کر کچھ نہیں کرنا، میں دنیا میں بھی نبی کے لیے آیا ہوں، قبر میں بھی نبی کے لیے جانا ہوں۔ جی کرتا ہی مر جاوا جس دن دا میں سنے آئے، وچ قبر دے آقا میں دیدار کرائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیونکہ میلاد کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، آخری شعر پڑھ کے آگے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے میلاد، یہ بریک بھی نکالتے ہیں، یہ نیا بریک سنیوں کا فتنہ ہے نا جی، بریک میلاد نبی نے نہیں منایا، صحابیوں نے نہیں منایا، جب پڑھا ہی نہیں صحابہ کو تو کہاں سے پتہ چلے گا منایا کہ نہیں منایا۔ عاشق کہتا ہے کوئی سڑ دائی سڑ جاوے، کوئی مر دائی مر جاوے، سنیاں نے تے گج وج کے میلاد منانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسرت اعلی حضرت حضور کی آمد، حضور کی آمد، مکی کی آمد، نبی کی آمد، ذرا زور سے بولو، ذرا جھوم کر بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا کرنا ہے؟ سنیوں نے ڈرنا نہیں، سنیوں نے ڈرنا نہیں ہے۔ اگر ثبوت لینا ہے تو ہم زندہ ہیں، ہم ثبوت دینے کے لیے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کا ایک ایک لفظ سینے میں اتارا ہے، ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، صرف الماری میں رکھ کے نا کئی عرصہ کی مٹی نہیں چڑھائی ہے، انشاءاللہ قرآن کا ایک ایک لفظ سمجھا اور سمجھانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور۔ ترجمہ کیا؟ تحقیق جاءکم آیا تمہارے پاس من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک نور۔ کیا آیا؟ اللہ کی طرف سے، بولیے سب اللہ کی طرف سے ایک نور۔ نور کس کو کہتے ہیں؟ جو خود بھی چمکتا ہو تو دوسرے پہ بھی چمکاتا ہو۔ یہ بلب ہے نا، بلب، اس کو کیا کر رہا ہے؟ خود بھی چمک رہا ہے، اور اگر بجھا دیں گے تو مسجد میں اندھیرا، لیکن جلا دیں گے تو مسجد میں اجالا۔ اسی طرح میرے تیرے مصطفیٰ، یہ بلب تو صرف مسجد کا بلب ہے نا، میرے تیرے نبی پوری کائنات کو روشن کرنے والے ہیں۔ وہ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور،
تحقیق آیا اللہ کی طرف سے ایک نور، آیا اللہ کی طرف سے ایک نور، پہلی آیت۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے لوگوں میں نے سونا محبوب ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ پہلی میں کہا آیا، دوسری آیت میں کہا بھیجا، تیسری میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، لوگوں تم پر اللہ کا احسان یہ ہوا اللہ نے نبی تمہیں دے دیا۔ کیا کیا؟ احسان۔ ابھی میں تمہیں پوچھ رہا ہوں، سب کے پاس آنکھیں ہیں تو کس کام کے لیے آنکھیں؟ آنکھیں کس کام کے لیے؟ دیکھنے کے لیے۔ آنکھیں کس کام کے لیے ہیں؟ سبھی بولیں گے آنکھیں کس کام کے لیے؟ کس کام کے لیے؟ یہ ناک کس کام کے لیے؟ سونے کے لیے۔ زبان کس کام کے لیے؟ بولنے کے لیے۔ یہ ہاتھ کس کام کے لیے ہے؟ کام کرنے کے لیے۔ تم میں سے میں کسی ایک بھائی کو کہوں گا 1 کروڑ روپیہ دے دوں گا، اپنی آنکھ نکال کے دے دے گا؟ کیوں؟ کروڑ روپیہ چھوٹی بات ہے؟ 2 کروڑ دے دوں گا، ایک ہاتھ کاٹ کے دے دو گے؟ نہیں دو گے۔ وجہ کیا ہے؟ ارے آنکھ ہے تو زندگی ہے، آنکھ نہیں تو زندگی نہیں، کان ہے تو زندگی ہے، ورنہ ان کانوں کو کیا کرنا؟ یہ بوجھ اٹھا کے کیوں چلنا جب یہ سنتا ہی نہیں؟ یا اس آنکھ کو کیا کرنا جب یہ دیکھتی نہیں؟ تو ایک بات سمجھو کہ اگر تمہیں 1 کروڑ روپیہ دے دیا جائے تو آنکھ نکال کر دینے کے لیے تیار نہیں، تو سوچو وہ اللہ جس نے سب کچھ فری دے دیا، وہ اللہ جس نے آنکھ بھی مفت میں دی ہے، کان بھی مفت میں، ہاتھ بھی مفت میں، زبان بھی مفت میں دی ہے، لیکن یہ نہیں رہا بندے میں نے احسان کیا تجھے، بندے میں نے احسان کیا تجھے کان دیا، بندے میں نے احسان کیا تجھے ہاتھ دیا، احسان کیا پیسہ کوئی نہیں گنایا، لیکن ایک بات اللہ نے گنائی ہے، میں نے احسان کیا تجھے اپنا محبوب دے دیا۔ احسان کیا تجھے اپنا محبوب یعنی رسول اکرم دے دیا ہوا ہے۔ اب دیکھو قرآن کہتا ہے پہلی آیت میں کہا نبی آیا، کیا کہا؟ نبی آیا۔ دوسری آیت میں کہا نبی بھیجا، تیسری آیت میں کہا رسول بنا کر، تیسری آیت میں کہا رسول بنا کر۔ اب یہاں 2-3 بات سمجھ رہی ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو میں آیا کہاں سے؟ جموں کشمیر۔ کہاں سے آیا؟ آیا تمہارے پاس۔ اب اگر کوئی حافظ صاحب کو یا حاجی صاحب کو کل پوچھے گا کون آیا تھا تمہاری مسجد میں، آپ کہیں گے سید صاحب آیا تھا۔ کہاں سے؟ جموں کشمیر سے۔ تو جو ہی آپ بولیں گے وہ جموں کشمیر سے آیا تھا نا، تو اس کی ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ سید صاحب کا گھر جموں کشمیر میں آ جائے گی کہ نہیں؟ سمجھ میں آ جائے گی کہ سید صاحب کا گھر جموں کشمیر میں، اور پھر مسجد میں کیوں آئے تھے؟ جلسہ کرنے آئے تھے، 2 ہی بات ہے، یہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اسی طرح ذرا سمجھو، جب یہ پتا چلا سید صاحب جموں کشمیر سے آئے تو معلوم ہے کہ اس کا گھر جموں کشمیر میں ہے۔ تو اسی طرح خدا کہتا ہے مصطفیٰ آیا، خدا کہتا ہے مصطفیٰ آیا، تو ہمیں سوچنا پڑے گا آیا تو کہاں سے؟ یعنی اس سے پہلے مصطفیٰ کہیں تھا تبھی تو آیا، اس سے پہلے میرے جانا نبی کہیں تھا تبھی تو آیا، تو کہاں تھا؟ حدیث سنو، وہ اس سے پہلے نبی کہاں تھا؟ اور حدیث سنتے۔ ایک صحابی آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، صحابی کا نام ہے جابر، کیا نام ہے؟ جابر۔ چل کر آئے نبی کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا خادم ہوں، غلام ہوں، آپ کا کلمہ پڑا ہوا ہے، آقا میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں سید صاحب یہ مسئلہ بتاؤ، یہ مسئلہ بتاؤ، یہ چیز بتاؤ، قرآن میں بتاؤ، حدیث میں بتاؤ، اسی طرح جبریل آیا، عرض کیا یا رسول اللہ ایک بات پوچھنی ہے۔ فرمایا بول، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ فرمایا آقا مجھے یہ بتاؤ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ نے سب سے پہلے، وہ سب کیا ہوتا؟ زمین سے بھی پہلے، آسمان سے بھی پہلے، چاند سے بھی پہلے، سورج سے بھی پہلے، ستارے سے بھی پہلے، درخت بنانے سے پہلے، جانور بنانے سے پہلے، پانی سے پہلے، ہوا سے پہلے، انسان سے پہلے، جنوں سے پہلے، فرشتوں سے پہلے،
آقا سب سے پہلے کیا بنایا ہے؟ آج کا مولوی تو کہتا ہے چل شرک کرنے لگ گیا، غیر کی بات پوچھتا ہے، یہی کہتا ہے نا آج کا، وہ کہتا ہے یہ شرک ہو گیا، غیر کی بات پوچھ رہا ہے صحابی، پوچھتا ہے نبی کو، میرے نبی نے یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا کیونکہ سب سے بعد آیا ہوں، لیکن نبی نے کہا ہاں جابر جب پوچھ لیا ہے، جب پوچھ لیا اب سمجھ بھی لے، اللہ نے ان اللہ خلق قبل الاشیاء، اللہ نے ساری کائنات پیدا کرنے سے پہلے نور نبی کا من نور ہی، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کر دیا، بے شک سبحان اللہ، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے، یعنی ایک خدا تھا دوسرا مصطفیٰ، ایک خدا تھا دوسرا مصطفیٰ، نہ زمین تھی نہ سورج نہ ستارہ نہ چاند نہ درخت نہ انسان نہ جن نہ حیوان نہ پانی، کچھ نہیں تھا، سونے نبی کا نور تھا، کیا تھا؟ سونے نبی کا نور تھا، فرمایا پھر فرمایا میرے نور کو اللہ تقسیم کرتا گیا، میرے نور سے لوح کو بنایا، قلم کو بنایا، عرش کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چاند کو بنایا، سورج ستارہ سارا میرے نور سے بنایا، بے شک سبحان سب سے اللہ، پہلے کس کا نور ہوا؟ مصطفیٰ کا نور، سب سے پہلے کس کا نور؟ مصطفیٰ۔ اب باری آئی نور کی، جبریل آیا میرے تیرے نبی کے سامنے آ کے بیٹھا، جب بیٹھا تو میرے نبی نے پوچھا ہے جبریل ذرا یہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ میں کوئی بزرگ آ جائے نا جس کی عمر کافی ساری ہو تو پھر لوگ پوچھتے ہیں سیانا تیری عمر کتنی ہے؟ پھر تمہیں 47 دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی ہے؟ پھر فلانی لڑائی دیکھی تھی یا نہیں دیکھی؟ پوچھتے ہیں نا بھائی، اسی طرح نبی بھی کہتے ہیں جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، آدم سے لے کر مصطفیٰ تک توریت میں نے لائی، زبور میں نے لائی، انجیل میں نے لائی، قرآن میں نے لایا، صحیفے میں نے لائے، سارے نبیوں کو میں نے دیکھا لیکن مجھے اپنی عمر کا پتہ نہیں کتنی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا اوپر سیانا کہتا ہے پتہ نہیں، میرے کو دیکھو کوئی نشانی تو ہے نا؟ تو نبی پاک نے کہا کوئی نشانی؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد نکلتا، میں نے اس کو 72,000 بار دیکھا۔ کب نکلتا تھا؟ 70,000 سال کے بعد، آج نکلا تو پھر 70,000 سال کے بعد، پھر نکلا تو پھر 70,000 سال کے بعد، میں نے کتنی بار؟ 72,000 بار۔ سونے نبی نے فرمایا جبریل اگر وہی ستارہ آج تیرے سامنے آئے کیا تو اسے پہچان لے گا؟ وہ ستارہ آئے سامنے پہچانے گا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی دنیا میں 2 بار 4 بار 10 بار کسی چیز کو دیکھ لے وہ بھولتا نہیں، تو میں نے 72,000 بار دیکھا ہے، کیسے بھولوں گا؟ اب میرے تیرے نبی نے اپنا امامہ ایسے اوپر کیا، جب ماتھا میرے نبی کا چمکا، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہی تو ستارہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ، نبی فرماتے ہوا عزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے خدا کی قسم میں وہی ستارہ ہوں جس کو تو نے 72,000 بار دیکھا۔ بے شک سبحان اللہ، معلوم کیا ہوا؟ جبریل دیکھے بعد میں، مصطفیٰ نکلے پہلے میں۔ اب وہ جو مولوی آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں نا اور نبی تو 40 سال کے بعد نبی بنا، اس بے غیرت کو بولو پہلے نبی کے نور کی بات تو پڑھ لے۔ بے شک بے شک، ابھی کچھ بھی نہ تھا تو مصطفیٰ نبی تھے، بولو سب کچھ بھی نہ تھے تو مصطفیٰ نبی تھے۔ اب کہا کیا؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک بات اور پوچھنی ہے، کا کیا 70,000 سال کے بعد کیوں نکلتے تھے، آگے پیچھے کیوں نہیں نکلے؟ یعنی یہ تو کریکٹ ہو گیا نا بھائی، تارا وہی تھا جو میں دیکھتا تھا وہی مصطفیٰ تارے، لیکن اب پوچھا آپ 70,000 سال کے بعد آگے پیچھے کیوں نہیں، 70,000 سال کے بعد کیوں نکلتے؟ تو سنو میرے تیرے نبی نے ہم گناہگاروں کو وہاں نہیں بلایا، ہم گناہگاروں کو وہاں نہیں بلایا۔ میرے نبی کہتے ہیں جبریل سن،
जब मैं अपने रब की बारगाह में था, अल्लाह की बारगाह में सजदा करता था, 70,000 साल पूरे होते थे तो मेरा एक सजदा पूरा होता था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाइयों, मेरी माँ, बहनों, बेटियों, आज नमाजें कहाँ चली गई है? 2 मिनट का सजदे की फुर्सत हमें नहीं है। कब्र में जलने के लिए तैयार है, जहन्नम में जाने के लिए तैयार है, लेकिन सजदे के लिए तैयार नहीं होते। नबी फरमाते 70,000 साल का एक सजदा करता था। आज हम सजदे करते हैं तो क्या पढ़ते हैं सजदे में? नमाज के सजदे में क्या पढ़ते हैं? बोलिए जी। किसी को नहीं मालूम? नमाज में सजदा करते हैं, क्या पढ़ते हैं सजदे में? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। हम पढ़ते हैं सुभान रब्बियल आला। माना क्या है? अल्लाह पाक है जो सबसे बुलंद है। सुभान रब्बियल आला, पाक है मेरा वो रब जो सबसे बुलंद है, जो सबसे बड़ा है। लेकिन मुस्तफा क्या कहते थे? उस सजदे में नबी क्या कहते थे? मुस्तफा 70,000 साल का सजदा करके कहते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह। नबी ने हमें वहां, ये हम हैं जो नबी को भूल जाते हैं। पैसा मिल गया तो इस्लाम दूर, रिश्वत मिल गई तो कुरान दूर, हदीस दूर, लेकिन वो नबी है, वो नबी है। फरमाया मैंने 70,000 साल का एक सजदा किया। जब सजदे से सर ऊपर उठाता था, जिब्रील मेरी पेशानी को देख लेता था। वही तूने 72,000 बार देखा है, 72,000 बार। अब मालूम क्या हुआ? नबी क्या है? नबी क्या है? नबी क्या है? नूर है। नबी ने उम्मत के लिए सजदा किया, मग़फ़िरत के लिए। अब यही नूर, यही नबी का नूर, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, क्या किया? अल्लाह ने, आप मेरी तरफ तवज्जो, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। क्या किया? आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो क्या किया? अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल, आपने कुरान पढ़ा है ना? कुरान पढ़ा, पहले पारे में अल्लाह पाक जिक्र फरमाता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। ए फरिश्तों, मैं जमीन में अपना नाइब खलीफा बनाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? खलीफा बनाना चाहता हूँ। जिब्रील को भेजा, जिब्रील जा सारी रोए जमीन से एक मुट्ठी ले आ और बाकी मिट्टी काबा से ले आ। जिब्रील आए जमीन में मिट्टी लेने के लिए, तरस खा गए। जमीन ने पूछा, मिट्टी को क्या करोगे? कहा मिट्टी ले जाऊंगा, पानी में मिलाऊंगा, अल्लाह इसका गारा बनवाएगा, गारे के बाद पुतला बनेगा, पुतले के बाद जिस्म बनेगा, जिस्म के बाद रूह फूंका जाएगा, इंसान बनेगा, बात करेगा, काम करेगा, जिना भी करेंगे, चोरी भी करेंगे, डकैती भी करेंगे, सच्चे भी होंगे, झूठे भी होंगे, नबी भी होंगे, वली भी होंगे, तुझ में से पैदा करके। और आखिर में फरमाया जहन्नम में भी चलेंगे, जन्नत में भी आएंगे। है ना? कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे, कुछ जन्नत में जाएंगे। जहन्नम की बात सुनी तो जमीन रोने लग गई, इतनी रोई है जिब्रील, मिट्टी नहीं लेना, मिट्टी नहीं लेना, मैं जहन्नम में चलना नहीं चाहती हूँ। जिब्रील को आया तरस, चला गया वापस। भेजा मीकाईल को, वो भी चला गया। भेजा इस्राफील को, वो भी चला गया। चौथे नंबर पे का इज़राइल, क्या तू मिट्टी लेकर आया? इज़राइल, जमीन रोती रही, रोने की परवाह नहीं की। का तेरे रोने से क्या होगा? हुक्म तो अल्लाह का है, हुक्म तो मालिक का है। सारी जमीन से मिट्टी की एक मुट्ठी ले ली, बाकी मिट्टी काबा से उठाई, बाकी मिट्टी काबा से। उलमा फरमाते हैं मिट्टी लाल भी है, काली भी है, पीली भी है, रेतली भी है।
72 قسمیں ہیں مٹی کی، اسی لیے دنیا میں 72 قسم کے انسان موجود ہیں. کتنے؟ 72 قسم کے. آپ چائے پیئے لیکن خاموشی سے بات سنیں گے نا، شور نہ کریں. میں زیادہ ٹائم نہیں، میں وہ قریب کرتے آ رہا ہوں کہ رات کا سامان ہے نا. کتنی مٹی لی؟ 72 قسم کی مٹی. لے کون گیا؟ جبرائیل آئے تو واپس چلا گیا، میکائیل واپس گیا، اسرافیل واپس گیا. اسرائیل نے کہا تمہیں رونا ہے تو روتی رہے، تمہیں تڑپنا ہے تو تڑپتی رہے، تمہیں بلکنا ہے تو بلکتی رہے، مجھے اپنے رب کا حکم ہے، میں وہ کام کر کے ہی چلا جاؤں گا، میں وہ کام کر کے ہی جاؤں گا. مٹی لے کے چلا گیا. آج آپ جاؤ پہاڑوں میں، ہر انسان پہاڑوں میں گیا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کسی پتھر میں سے پانی، کسی زمین میں سے پانی، موٹریں ہیں، نلکے ہیں، چشمے ہیں. فرمائیے وہی زمین اس وقت سے آج تک رو رہی ہے جو پانی نکل رہے. زیادہ رش کرے گا پھر بات نہیں. یہ دیکھیں مسجد ہے، مسئلہ یاد رکھ لیں، یہاں اعتکاف کی نیت سے آپ لوگ چائے پیئیں، ورنہ جائز نہیں. نوائی تو سنتر اعتکاف کریں. بڑے درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلہ و اصحابہ کا سید یا رسول اللہ. کے بیچ میں گھومنے والے لوگ جلدی سائیڈ ہو جاؤ. کہاں بات پہنچی تھی؟ اسرائیل مٹی لے کر چلا گیا. کیا کیا؟ مٹی لے کر چلا گیا. زمین روتی رہی، زمین روتی رہی. آج ہم اور آپ روتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. ہماری آنکھوں سے ہم اور آپ روتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو یعنی پانی چلتا ہے. آنکھوں سے آنسو یعنی پانی چلتا ہے. تو ہماری آنکھوں کے آنسو تو بہت کم ہیں. یہ جو پہاڑوں میں پانی نکلتا ہے یہ آج بھی یہ جو پہاڑوں میں پانی آج نکلتا ہے نا، چشمے، یہ کنویں، یہ پہاڑ میں سے پانی، یہ مٹی میں سے پانی، یہ آج بھی وہی زمین آج تک رو رہی ہے کہ مجھ میں سے ہی انسان کو بنایا وہی جہنمی ہوگا. آج تک زمین رو رہی ہے. اب لے گیا اسرائیل علیہ السلام، مٹی لے کر چلا گیا. جبرائیل آیا تو اس نے سب سے پہلے زمین کو خبر دے دی تھی، تجھ میں سے مٹی لے جاؤں گا، انسان بنے گا، یہ کام کرے گا، نبی ہوگا، ولی ہوگا. ساری باتیں بتائی، ترس کھا کے چلا گیا. اللہ نے فرمایا جبریل سب سے پہلے زمین کو خبر تو نے دی ہے، جا سارے نبیوں کو خبر پہنچانے پہ تجھے ہی قائم کر دیا ہے. بے شک سبحان اللہ. قرآن لے جائے گا تو ہی لے جائے گا. محمد مصطفیٰ کو جو خبریں دے گا تو ہی دے گا. عیسیٰ کو، موسیٰ کو، ابراہیم کو، سارے نبیوں کو خبریں تو ہی دے گا. اور پھر اسرائیل کی باری کہا اسرائیل جس طرح تو نے زمین سے مٹی کو کھایا، زمین روتی رہی، تو نے بات مانی نہیں، حکم اللہ کا تھا. جا آج کے بعد اسی طرح تجھے روح نکالنے پر میں نے قائم کر دیا ہے. تجھے روح نکالنے پر میں نے مقرر کر دیا ہے. کیونکہ جب تو روح نکالے گا، بچے کی روح نکالے گا تو ماں روتی رہے گی، باپ روتا رہے گا، بھائی روتا رہے گا، رشتہ دار روتے رہیں گے. ان کے رونے کا درس نہیں. جس طرح زمین سے مٹی لایا اسی طرح روح نکال کے لے آنا، اسی طرح روح نکال کے لے آنا. تو آدم علیہ السلام کو پیدا کروایا. کیا کیا؟ اب انسان کی زندگی میں دکھ زیادہ ہوتے ہیں اور خوشی کم ہوتی ہے. انسان کی زندگی میں دکھ زیادہ اور خوشی کم. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مٹی لائے نا ادھر سے جبرائیل اور ادھر سے پانی بھی لایا، ابھی مٹی اور پانی کو ملایا نہیں تھا. مٹی الگ تھی، مٹی الگ تھی اور پانی الگ تھا، ابھی ملایا نہیں. سونے نبی فرماتے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. وہ لوگوں میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی مٹی اور پانی کو ملایا بھی نہیں تھا.
आदम को पहला बाद में किया, मिट्टी को मिलाया बाद में, मैं उस वक्त भी नबी होकर देख रहा था, नबी होकर देख रहा था मिट्टी और पानी को कैसे मिलाया जा रहा है। और सुनो फिर, जब मिट्टी पानी को मिला, गारा तैयार किया, 39 दिन बारिश बरसती रही और 40वें दिन धूप निकली, गारा तैयार हुआ। बारिश गिर गिर के गारा बनाया, धूप निकली, उसको सुखाकर तैयार किया ताकि इंसान का जिस्म बना लिया जाए। अब 39 दिन जो बारिश थी, ये काम की बारिश थी, धूप थी खुशी की, वहां से 39 को एक कितना हो गया? 39 तो एक कितना हो गया? तो स्कूल पढ़ने वाले तो बोलो यार, आपने 10 वाली बात नहीं कर, 40 हो गया। कितना हो गया? 40। पैदा होने से पहले 40, मरने के बाद वो खत्म कब पढ़ाते हो? 40 नहीं करते हो? जब मर गया तो 40 नहीं करते हो? कहते हो किथे लिखिया है, मैं क्या पैदा करन तू पहले भी 40 दिन होए ने, मरण के बाद भी 40 उधर भी 40 इधर भी 40। अब किया आदम अलैहिस्सलाम को पैदा, क्या किया? पैदा किया। फरमाया या आदम, अपने सर को जरा ऊपर उठा, अपने सर को जरा ऊपर उठा। आदम ने देखा, आदम ने देखा आसमान, आदम ने अपने आसमान की तरफ ऐसे उठाकर देखा तो क्या देखा? मैं और आप देखें ऊपर तो कहां तक नजर आता है? बोलिए जरा, मैं और आप ऊपर देखें तो कहां तक नजर आता है? आसमान को नहीं देखा। यह अलग बात है कि आसमान की शक्ल नजर, जो आसमान जिस मकाम पर है, मेरी तेरी नजर वहां जा ही नहीं सकती है। वो 550 साल का सफर है, ये थोड़ी है। लेकिन हाँ, हम देखते हैं, ये कहते हैं इससे ऊपर आसमान ही है, कुछ होता है नहीं, इसलिए हम कह देते हैं। हम देखते हैं तो हमें चांद नजर आए, सूरज को भी नजर आता है जब चमकता है। दिन में तारे किसको नजर आते नहीं आते, रात में अंधेरा चमकता नजर आ जाते है ना। तो जहां तक हमारी नजर ही नहीं है, लेकिन नबियों की नजर है, किसी आम की नजर नहीं। किसकी नजर है? नबी की नजर है, आम मौलवी की नजर नहीं। फर्क करो नबी में और इंसान में, आम इंसान में। ये आम तो इनका दिमाग खराब है, जो कहते हैं नबी मेरी तेरी तरह है, उसको हाथ है तो मुझे भी हाथ है, वो चलता है तो मैं भी चलता हूँ, उसको आंख है तो मुझे भी आंख है। अरे जालिम, तेरी आंख यहाँ से 2 किलोमीटर नहीं देख सकती, यहाँ से बकरियां नहीं देख सकती। नबी की आंख, आदम ने ऊपर देखा तो चौथा आसमान नजर आने लगा। चौथे आसमान से ऊपर देखा तो अर्श नजर आ गया। फरमाया अर्श को देखा मैंने देखा सिरारकिल अर्श, अर्श को देखा, उसमें एक नूर था जो चमक रहा था। नबी की नजर में और आम आदमी की नजर में, आम आदमी की नजर क्या है? अरे यहाँ कोई सामने छुप जाए दीवार के पीछे नजर नहीं आता है, लेकिन नबी आगे पीछे दाएं बाएं बराबर देखता है। ये नबी है। ऊपर देखा तो अर्श नजर आया, कहा या अल्लाह मा हाज़ा नूर, ये अर्श में नूर कैसा है? फरमाया नूरा मुहम्मदिन, ये सोने मोहम्मद का नूर है। फरमाया वो कौन? फरमाया है नबी तेरी औलाद में है, लेकिन आदम सुन ले, लौलाहु, अगर मोहम्मद ना होता तो मैं तुझे भी पैदा न करता। सुभान अल्लाह। अगर मोहम्मद ना होता जमीन आसमान कुछ नहीं बनाता, सब कुछ इसी मोहम्मद के लिए बना दिया। सुभान अल्लाह। इसी मोहम्मद के लिए, इसी नबी के लिए मैंने बना दिया। अब ये नूर लिया अल्लाह ने तो कहां रखा? आदम की पुष्ट बोलते हैं पीठ को, पीठ में रखा। अब क्या किया? जब पीठ में, तो आदम अलैहिस्सलाम आगे आगे चलते हैं ना, तो फरिश्ते पीछे ऐसे लाइन लगाते हैं। ऐसे कोई पीर साहब आ जाए तो उसके पीछे 8 10 10 20 मरीद, जितना बड़ा पीर है उतने बड़े मरीद है ना जी, पीछे चलते हैं ना। आदम आगे आगे तो लाखों की तादाद में फरिश्ते पीछे पीछे। आदम ने कहा या अल्लाह, ये फरिश्ते मेरे पीछे क्यों हैं? फरमाया नूर मोहम्मद जो तेरी पीठ में है, उसका दीदार करने के लिए तुम्हें। फरमाया या अल्लाह, फिर इतना मुकद्दस, इतना मुअत्तर, इतना प्यारा नूर जिसके लिए फरिश्ते तड़प रहे हैं, या अल्लाह फिर पीछे तो नहीं होना चाहिए?
उनके पीछे बेअदबी भी होती है ना जी, कुरान की तरह हम पेश नहीं करते तो नबी का नूर है, उसके सदके में कुरान मिला है। पीछे तो नहीं कहा, क्या आगे अल्लाह ने वो नूर उठाकर आदम के माथे में रख दिया, आदम की पेशानी में रख दिया। अब जब पेशानी में रखा ना, वो फरिश्ते जो पीछे थे वो आगे आगे, वो आगे आगे जब हुजूम देखा आदम ने, फरिश्ते तड़प रहे हैं, फरिश्तों में तादाद ज्यादा है, लाखों में है, फरिश्ते दीदार करते हैं। आदम ने कहा या अल्लाह, ये फरिश्ते जिस नबी के लिए तड़प रहे हैं, उस नबी का नूर मैं भी देखना चाहता हूँ, उस नबी का नूर मैं भी देखना चाहता हूँ। अब फरमाया अगर देखना चाहता तो देख, देखना चाहता तो देख अपने अंगूठों को देख। आदम ने देखा अंगूठों में, जब मेरे तेरे नबी का नूर चमका, अंगूठे रोशन हुए, चमक आई, लाइट पड़ी, आदम ने चूम कर आंखों से लगा लिया। यानी चीज को, अरे जिसका कोई बेचारा मर्द बाहर हो ना, महीने 2 महीने के बाद आए तो फिर से बच्चा दौड़ कर आए तो खुश होता है, तो खुशी की वजह से उसका चेहरा थोड़ा खूबसूरत हो जाता है। तो बाप क्या करता है, तड़प के सीने से लगाता है और चूम लेता है ना, क्योंकि वो प्यारा है भाई। तो आदम को भी मुस्तफा प्यारे लगे तो फौरन चूम लिया, फौरन चूम लिया। आज फतवा लगता है कि नहीं, इज्जत करते हैं, शुरू करते हैं। अरे आदम अलैहिस्सलाम दुनिया का पहला नबी है, पहला नबी, नबी ने चूमा है तो नबी जो काम करता है वो उम्मत के लिए सुन्नत होता है। तो अंगूठा चूमना नबी की सुन्नत, अंगूठा चूमना नबी की सुन्नत। एक बात निकली जिसमें, और दूसरी बात अगर तो थोड़ी सी सख्त बात है लेकिन समझने वाली है। आपने जो हाजी हैं, नमाजी हैं, काजी हैं, कुरान पढ़ने वाला, तिलावत करने वाला, सारे लोग तारीफ करते हैं, तेरा बड़ा ही नेक है, बोलते कि नहीं बोलते? तेरा कुरान पढ़ता है, हाजी है, नफल बड़े पढ़ता है, तस्बीह पढ़ता है, नेक है, यानी अच्छे, हमेशा अच्छे काम करेगा तो सारे तारीफ करते हैं। अगर उस हाजी का बेटा आगे जानी निकले, चोर निकले तो क्या बोलेंगे आप? बड़ा हरामी है, बात पे नहीं किया, ये बात बोलते कि नहीं? लेकिन अगर जो काम उसने किया, बाप ने वही काम बेटा करेगा तो बोलेगा अकल आ गया यार, बाप का नाम रोशन किया, बाप का नाम गिराया नहीं। तो आदम सबसे पहला इंसान, आदम सबसे पहला इंसान। दुनिया में जितने इंसान है वो आदम की औलाद है। तो हमारे बाबे ने क्या किया? आदम क्या बाबा ही हुआ ना जी, सारी दुनिया का बाप है। तो हमारे बाबे ने क्या किया? नबी का नाम सुन के चूम लिया। अब हलाली क्या करेंगे? चूमेंगे। जो हरामी हो तो वो इनकार करेगा, क्योंकि ये माशरे की है ना जी। हरामी वो करता है जो बाप ने काम अच्छा किया तो वो हरामी काम करता, तो बाप का नाम ही बदनाम करता, खानदान का नाम लोगों को देता। लेकिन हलाली क्या करता है? वो चूम लेता। पुण्य करना बंद करो कि ज्यादा कोई ताकत से 20 बार हो मेन प्रकार के तुम लोग तेरा फुटबॉल का है ठीक जैसा काम नहीं करो यार, ये इसका भी जमात है। अब क्या है? अंगूठा चूमना क्या हुआ? अंगूठा चूमना क्या हुआ? आदम की सुन्नत। क्या हुआ? आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। हम हैं आदम की औलाद, जो हमारे बाप ने किया हम वही करेंगे। यार तुम्हारे दरमियान पे आके बोलता है दूर लोग तो तुम कहते हमारा बाप दादा ने नहीं रोके, हम क्यों रोकेंगे? तुम्हें कोई बोलता है ये काम नहीं करना, वो बाप दादा करता है तो ये है बड़ा नाना मसला बनाने वाला। यहाँ नहीं काम छोड़ते, वो तो नबी था, वहां की छोड़ना। अब यही नूर जो आदम के पास था, आदम के बाद शीश के पास था, शीश से नूह के पास चला है। सारे नबी जितने आते गए, हर नबी की पेशानी में ये नूर चमकता हुआ, कहां तक चमकता हुआ चला आया। चलते 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 यही नूर नबी पाक के बाप हजरत अब्दुल्ला के पास आया। अब अब्दुल्ला की हो गई शादी हजरत सैयदा आमना के साथ। मेरे तेरे नबी के माँ का नाम है सैयदा आमना। क्या नाम है? सैयदा आमना। इनके पास जब शादी हुई, अब ये नूर मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला से सैयदा आमना के पेट मुबारक कहाँ आया? पेट मुबारक बतने अधर में। अब जब फरमाती है सैयदा आमना, जब ये नूर आया रात में मैं सोई मुझे ख्वाब आए, एक मैंने नूरानी शक्ल वाला देखा, वो कहता है सैयदा तुझे मुबारक है, तेरे पेट में आखिरी
आखिरी नबी तशरीफ ले आया है, ये तावीज ले ले, जब पैदा होगा नाम मोहम्मद रखना, ये तावीज उसके गले में डाल देना। सैयदा आमना सोचती है मैंने सोचा ख्वाब है, जब जागी तो तकिए के नीचे तावीज मौजूद था। एक पहला महीना हुआ, आदम अलैहिस्सलाम आके कहते तुझे मुबारक है, दूसरा महीना हुआ, दूसरा नबी आता, तीसरा नबी आता, क्योंकि मेरा तेरा अकीदा नबी मरता नहीं, नबी जिंदा है, नबी जिंदा है। सारे नबी आते गए, आमना को मुबारकबाद देते गए, यहाँ तक सैयदा आमना कहती हैं जब 9वां महीना हुआ, बाकी आम और तू का पेट भर जाता, लेकिन मेरा पेट बड़ा नहीं हुआ, और तू को तकलीफ है, मुझे तकलीफ नहीं हुई। औरतें जाती है पानी लेने, कुआं होता था नीचे, रस्सी डाल के डोर खींचते मेरे हाथ, बाकी औरतों के हाथ में छाले पड़ जाते, पत्थरों से ठोकर लगती तो पांव जख्मी हो जाते, खून निकलते थे। लेकिन जब मैं चलती थी, पत्थर क्या पहाड़ भी आ जाए मोम हो जाता था। अब जब मैं पहुंचू तो उस पानी के कुएं पर सारी औरतें रस्सी नीचे डाल के खींच खींच के निकालती है, लेकिन मैं जू ही पहुंच कर देखती हूँ तो पानी खुद ही ऊपर चला आता है। सुभान अल्लाह। चला आता है। एक दिन फरमाती है सैयदा आमना, मैं पानी लेकर आ रही हूँ, मक्का की गर्मी है, रेतीली जमीन है, मुझे पसीना आया, मैंने अपना दुपट्टा लेकर पसीना पूछ दिया, और वो दुपट्टा जिस कमरे में रखा, सारे कमरे में खुशबू आ रही है, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा जो आ रहे थे, खुशबू आ रही है। ये है शान मेरे तेरे नबी की। हम वो सीरत नहीं पढ़ते नबी मेरी तरह, नबी तेरी तरह, वो भी खाता मैं भी खाता। जालिम तूने नबी को पढ़ा ही नहीं, तूने नबी को समझा ही नहीं, समझेगा जब कब्र में उतरे। वो किसी आशिक ने कभी कहा ना, कदर नबी दी ये कियो जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दी जानन वाले सो गए वे मदीने। सुभान अल्लाह। किसी ने कहा तुम जो बेकदरी करते हैं ना, आप अपनी ज़बान में उनको कुछ और कहते हैं, है ना, तो किसी ने उसको भी परोया है, कदर पानी दी मछली जान या जाने मरगाबी, वो कदर नबी दी अल्लाह ही जाने या जाने असहाबी, कदर नबी दी एक यो जान नजदी लोग कमीने, कदर नबी दी सुन्नियो जानन साफ जीना दे सीने। जानी जाएगी कि नहीं इंशाअल्लाह। कायनात में नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। अरे नबी को हाथ था, ये हम मानते हैं, तुझे भी हाथ है, ये भी हम मानते हैं। तू अगर औरत पे हाथ उठाएगा ना, ससुराल वाले तेरी बाजू ही काट देंगे। तू अगर किसी मर्द पे हाथ उठाएगा ना, अगला भी मर्द केनी सर में मार के तेरी तेरे सर खोपड़ी उड़ा देगा। लेकिन नबी हाथ उठाता है ना, ऐसे करता है, चांद 2 टुकड़े होकर जमीन पे आ जाता। तू अगर हाथ उठा के किसी को बुलाए, वो नहीं पलटता। नबी हाथ उठाता, सूरज वापस आ जा तो सूरज वापस आ जाता है। नबी के और तेरे हाथ में फर्क है। तू अगर किसी आदमी को बेजान को बुलाए, नहीं आ सकता। नबी कहता ए दरख्त जरा इधर आ जा, दरख्त जड़ों से उखड़ कर नबी के कदमों में आ जाता है। पढ़ मेरे नबी को, कभी गुस्ताखी नहीं करें। अब मेरे तेरे नबी की शान, वो नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता गया, किसके पास? सैयदा आमना के पेट में पलता गया। फरमाते हैं जब 9वां महीना हो गया, पेट भी नहीं बढ़ा, तकलीफ भी नहीं हुई। अब घड़ियां आई बच्चा पैदा होने की। ये जो कल का दिन चला गया 12 रबीउल अव्वल, इसी दिन मेरे तेरे नबी दुनिया में आए, इसी की सुबह शादी के वक्त में पैदा हुए। अब जब पैदा होना था, अल्लाह फरमाता जिब्रील चला जा, हव्वा की कब्र पर खड़ा हो जा। हव्वा मालूम है कौन है?
आदम अलैहिस्सलाम की बीवी, दुनिया की सबसे पहली औरत का। जा हवा के पास चला जा, मरियम के पास चला जा, जा सारा के पास, हाजरा के पास चला जा। क्या अर्ज करा, फरमाया जाओ उनको बोल तुम आ जाओ, आज मोहम्मद आने वाले हैं, दाई बनकर चली जाओ। जिब्रील अर्ज करते हैं, या अल्लाह इनको तो कई सौ साल हो गए दफन किए हुए। अल्लाह फरमाता जिब्रील जा बुलाना तेरा काम है, उठाना मेरा काम है। अल्लाह को जिंदा करने में कोई कमी थोड़ी है जी। अल्लाह तो हय्युल कय्यूम है, वो कहे हो जा तो हो जाता है, वो जिंदा करने पे कादिर है। फरमाया जिब्रील गए, चार औरतों को लाया, इधर से जब औरतों को लाया फरमाया अकेली नहीं जाएंगी, अकेली नहीं जाएंगी, जन्नत से 70,000 हूरों को साथ लेकर जाओ। 70,000 हूरें जहां आई होगी। अरे नबी पाक फरमाते हैं अगर एक हूर जन्नत से ऐसे बाहर देख ले, एक हूर जन्नत से ऐसे बाहर देख ले, उसकी आंखों की चमक से सारी दुनिया में रात ही नहीं होगी, रात का अंधेरा खत्म हो जाएगा। एक हूर आए तो जहां 70,000 आई तो वहां क्या हाल होगा, वहां क्या आलम होगा। उस सोने नबी की शान जिसके हम गुलाम हैं, जिस नबी के हम गुलाम हैं। फरमाया 70,000 हूरें साथ लेकर जाओ। इधर से फरमाया जिब्रील 3 झंडे भी ले लेते, तुम लोगों ने घड़ियां लगाई है ना, ये सुन्नत है जिब्रील की। फरमाया 3 झंडे ले जाओ, एक झंडा मशरिक में गाड़ना, दूसरा झंडा काबे की छत पे गाड़ना, तीसरा झंडा मोहम्मद मुस्तफा के घर के सहन में गाड़ देना। और अकेला नहीं जाना, 70,000 फरिश्तों को साथ लेकर चला जाना। अब उधर से 70,000 हूरें भी आई, इधर से 70,000 फरिश्ते भी आए। कितने हो गए जी? 1.5 लाख तो यही हो गए। हम हो जाते हैं 100-50 बड़े बोलते कि ये जुलूस निकाला, ये मिलाद जलसा निकाला है नहीं, इधर सिर्फ उधर खुदा 70,000 का भेज रहा है। और फिर कहते जुलूस का, मैंने कहा तुम्हारा काम नहीं है ये जुलूस निकालना, ये तो जन्नतियों का काम है। पूरे 70,000 आई, वो भी जन्नती, फरिश्ते आए, वो भी जन्नती हैं। अब इधर सैयदा आमना फरमाती हैं रात गुजर गई, रात गुजर गई थी, सुबह सादिक होने वाली थी, यानी थोड़ी थोड़ी रोशनी, जैसे जो पहाड़ों में रहते हैं उनको पता, पहाड़ों पे थोड़ी थोड़ी रोशनी जब निकलती ना, नीचे बाद में होती है, ऊपर पहले चलती है। फरमाते इधर दिन आने वाला था तो रात जाने वाली थी। कहती है सैयदा मुझे प्यास इतनी ज्यादा लगी कि अगर कई किलो पानी भी पी लो तो प्यास खत्म नहीं होगी, लेकिन अंधेरा था। फरमाती है मैंने जब चिराग की तरह हाथ बढ़ाया ना आगे, तब दिया होता था जी, लाइट ये बल्ब से थोड़ी होती, दिया होता था उसमें तेल होता। फरमाते मैंने हाथ आगे बढ़ाया दिया को जलाने के लिए, तेल ही खत्म है, दिया जल ही नहीं रहा। प्यास बहुत लगी थी, मैंने बर्तन की तरह हाथ बढ़ाया, लेकिन सारे बर्तन खाली है, पानी नहीं है। सैयदा फरमाती या अल्लाह तेरे सोने महबूब ने आना है, तेल भी नहीं है, चिराग भी नहीं, अंधेरा है। या अल्लाह प्यास लगी, पानी भी खत्म हो गया है। इधर से आवाज आई आमना आज तेरे घर में दुनिया का चिराग नहीं, सारी दुनिया को रोशन करने वाला चिराग आने वाला है। आज तेरे घर में तो दुनिया का पानी नहीं आए, तुझे जन्नत से आबे कौसर पिलाया जाने वाला है। तो जिब्रील आबे कौसर लेकर आते हैं। वापियां दी किताब पढ़ो तो ओदे विच लिखा नबी दे मां-बाप काफर सन, अस्तगफिरुल्लाह, बोलो अस्तगफिरुल्लाह। ए रशीद जब कोई है ना फतावा रशीदा लिखा तो किसी ने पूछा नबी पाक के मां-बाप के ताल्लुक से क्या ख्याल है, फरमाया नऊजुबिल्लाह वो काफिर। क्या थे? नऊजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तो वो काफिर थे। मैंने कहा जालिम तूने इतना नहीं पढ़ा कि काफिर पर आबे कौसर पिलाया नहीं जाएगा, उसको जहन्नम में डाला जाएगा। काफिर को आबे कौसर नहीं, जन्नतियों को आबे कौसर पिलाया जाएगा। अभी मुस्तफा आए नहीं, पहले उसकी मां को आबे कौसर पिलाया जा रहा है। और हम हैं सुन्नी, हम कहते हैं नबी पाक के माँ बाप मोमिन थे। मोमिन क्या थे? मोमिन थे, ईमान वाले थे। वो कैसे? तेरे नबी
فرماتے جب حجۃ الوداع آیا نا، میں گیا نبی پاک کی اپنے ماں باپ کی خبر پہ، ادھر سے سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرے ساتھ ہی تھے سواری پر، جب مصطفیٰ گئے تو روتے ہوئے جا رہے تھے، واپس آئے تو ہنستے ہوئے آئے، ادھر سے گئے تو روتے ہوئے، ادھر سے آئے ہنستے ہوئے۔ سیدہ عائشہ پوچھتی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جائے، ادھر سے رو رہے تھے ادھر سے ہنس رہے تھے، بات کیا ہے؟ فرمایا میں رو اس لیے رہا تھا، میرے دل میں تڑپ تھی، میں ابھی بچہ ہی تھا، میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تھے، میں نے اچھی طرح ماں باپ کو دیکھا نہیں تھا، میں نے کاش میں نبی ہوں سارے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، کاش میری ماں نے بھی میرا کلمہ میرے ہاتھ پہ پڑھا ہوتا، اس لیے تھے تو وہ مومن لیکن میرا کلمہ نہیں، پہلے نبیوں کا کلمہ پڑھ کے گئے تھے، مجھے تڑپ تھی اس لیے رو رہا تھا۔ جب میں قبر پہ پہنچا تو اللہ نے میرے ماں باپ کو زندہ کیا، انہوں نے میرا کلمہ پڑھ لیا، پھر قبر میں چلے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر آپ حضرت تھک گئے تو میں کم کر دوں گا، مختصر کر رہا ہوں۔ نبی پاک کے ماں باپ کیا تھے؟ مومن۔ کیا تھے؟ مومن۔ مومن تھے۔ بولیے اچھا کافر کہاں جائے گا؟ آخرت میں کافر کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ کیوں؟ وہ کافر نے کفر کیا، خدا کو نہیں مانا، بے خدا مانا، نبیوں کو نبی نہیں مانا، خدا کی کتابوں کو سچ نہیں مانا، قبر حشر نشر کو نہیں مانا، تو کافر ہو گیا، تو جہنم ہی جہنم میں جائے گا نا۔ لیکن میں نے حدیث پڑھی، میرے نبی فرماتے ہیں یونس علیہ السلام گئے سمندر میں، کہاں گئے تھے؟ لمبی بات نہیں، مختصر بات، سمندر میں گئے تھے، مچھلی نے منہ کھولا، یونس کو اپنے منہ میں لے لیا۔ یونس سے نبی کتنے دن؟ 40 دن پیٹ میں رکھا، ایک بال کے برابر نقصان اس کے جسم میں ہونے نہیں دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا 40 دن اس نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا۔ میں نے کہا اے ظالم، میرے نبی کے ماں باپ کو کافر لکھنے والے، نعوذ باللہ، وہ ظالم یہ پڑھ لیتا جب 40 دن مچھلی ایک نبی کو پیٹ میں رکھے تو جنت میں جائے، وہ سیدہ آمنہ جو 9 مہینے نبیوں کے سردار کو پیٹ میں رکھے، وہ جنت میں کیوں نہ جائے؟ وہ جنت میں کیوں نہ جائے گی؟ اگر وہ جنت میں نہیں تو کوئی جنت میں نہیں آنے والا۔ سیدہ آمنہ رسول اللہ کی ہے جنت، مالک ہے میرے تیرے آقا۔ جنت کے مالک کون ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ اب فرماتے ہیں آب کوثر لا کر پلایا، آب کوثر لا کر پلایا، آب کوثر پلایا، ساری عورتیں وہ جو 4 نبیوں کی بیویاں وہ اندر آئیں، خوبصورتی اتنی تھی کہ سارا حجرہ چلا روشن ہو گیا، بلب جلانے کی ضرورت نہیں، چراغ جلانے کی ضرورت نہیں، حوریں بھی آئی ہے۔ اب باہر جبریل آئے، آگے کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ 70,000 فرشتوں کی صفیں لگائی، کہا آج سنو آخری نبی آنے والا ہے، لیکن یہ عام نہیں ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، ساری کائنات اسی کے لیے بنی ہے، ساری کائنات اسی کے لیے بنی ہے۔ پھر کیا کرے؟ کہا صفیں لگا لو، صفیں لگا کر جبریل علیہ السلام آواز لگاتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب۔ آج ختم کے بعد میرے بزرگ برادری میں صلاۃ پڑھتے ہیں تو مولوی پوچھتے ہیں جی ہمیں ملی نہیں، یہ ہمیں قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں ملی۔ میں نے کہا تجھے ملے گی کہاں؟ یہ ہم کو جبرائیل سے ملی ہے۔ کہاں سے ملی ہے؟ یہ جبرائیل سے ملی ہے۔ جبرائیل کے ساتھ جب تیرا تعلق ہی نہیں بنا تو تجھے کہاں ملے گی؟ ہم مومن ہیں، ہمارا تعلق اس کے ساتھ، کیونکہ جبرائیل کا تعلق نبی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، تو ہمارا تعلق بھی تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اب جبرائیل نے صلاۃ پڑھی، وہیں سے آج بھی ہم پڑھتے ہیں۔ میرا تیرا نبی جب دنیا میں آیا
تشریف لائے تو سب سے پہلا کام کیا سجدہ. کیا کیا؟ سب سے پہلے سجدہ کیا. آج اگر ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ناک کی نالی بھی کاٹنی پڑتی ہے, تھوڑا بڑا ہو گیا تو ختم بھی کرنا پڑتا ہے نا, اور پانی صاف لا کے اس کو نہانا دھونا پڑتا ہے تاکہ پاک ہو جائے, گندگی یا خون ہے, ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں نا. تو میرے سونے نبی فرماتے ہیں جب میں دنیا میں آیا ناک کٹنے کی ضرورت نہیں, پہلے ہی کٹا ہوا تھا. ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں, پہلے ہی کیا ہوا تھا. نہانے کی ضرورت نہیں, پہلے ہی غسل دیا ہوا تھا. میں نے آ کے سجدہ کر کے بتا دیا آنے والا بھی پاک ہے, بھیجنے والا بھی اللہ پاک ہے. جہاں سجدہ کیا وہ زمین بھی پاک ہو گئی ہے. سبحان اللہ. اور پھر کہتے ہیں جب سجدہ کیا نا کچھ آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے, کچھ آہستہ آہستہ. ارے نبی کو دنیا دار تھوڑی پڑھائے گا, جبرائیل میکائیل تھوڑی پڑھائے گا, وہ خدا پڑھانے والا. کچھ آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے. نبی پاک کی ماں کہتی ہے میں کان لگایا قریب سے بچہ پڑھ کیا رہا. پہلے دن کی نہیں کی, منٹوں سیکنڈوں کی بات کر رہا ہوں. بڑا دن بڑا ہونا پڑھنا وہ بڑی بات ہے. پہلے ہی کچھ پڑھ رہے, میں نے کان قریب لگایا تو میرے سونے نبی نے سجدہ کیا, کہتا ربی حبل امتی, اے اللہ اب میں دنیا میں آ گیا ہوں, میری امت کو میرے حوالے کر دے. گناہگار صحیح ہے, بے نمازی ہے, چور ہے, ڈاکی ہے, زانی ہے, لیکن میرے حوالے کر لے. میں نے جانی تو میری امت نے جانی, میں تجھ سے ایک دن اپنی امت کو بخشوا دوں. نبی نے اس وقت بھی نہیں بھولا, امتی آج بھی بھولے. نمازیں ہیں ہمارے گھروں میں, ایک حاجی ہوگا گھر میں وہ پڑھے گا, ٹھیکیداری اسی کو دی, باقی کسی کو آئی نہیں. نمازیں ختم ہیں لیکن نبی نے سب سے پہلے آگے سجدہ کیا. کیا کیا؟ سجدہ کیا. اور پھر نبی سے پہلے کیا ہوتا تھا سنے میری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں, اگر وہی زمانہ ہوتا آج دنیا میں کوئی عورت نہیں ہوتی, کوئی بچی نہیں ہوتی. فرماتے ہیں نبی کے آنے سے پہلے ظالموں کافروں کا یہ حال تھا, اگر بیٹا پیدا ہو تو کوئی بات نہیں, بنایا جاتا, پالا جاتا, سجایا جاتا تھا. اس کو ساری چیزیں جنگ بھی سکھائی جاتی, تلوار چلانی سکھائی جاتی, پڑھایا جاتا تھا. لیکن اگر بیٹی پیدا ہو جائے, زندہ بیٹی کو لے کر زمین میں کھڈا کھودتے, بیٹی کو نیچے ڈال کے وہ روتی رہے, چلاتی رہے, مٹی پھیر کے ظالم چلے جائے. اسی طرح ایک تھا مکہ میں دہیا قلبی. کون تھا؟ نام کیا تھا؟ دہیا قلبی. کیا تھا؟ دہیا قلبی. اتنا خوبصورت تھا کہ ساری بادشاہی سے لوگ اس کو دیکھنے کو بڑے بڑے دنیا کے بادشاہوں کی عورتیں اور بیویاں بچیاں اس کو دیکھنے کے لیے آتی تھی. بڑا خوبصورت تھا, نہ جانے کتنی شادیاں اس نے کی. اور یہ ایک بار کیا کرتا ہے, جب ادھر سے میرے نبی گزرے نا تو سامنے دہیا قلبی. جب نبی نے دیکھا تو بڑا خوبصورت تھا. میرے نبی نے جو ہی آگے بڑھے تو ہاتھ اٹھائے, فرمایا یا اللہ دہیا قلبی اتنا خوبصورت ہے, میں نہیں چاہتا کہ یہ جہنم میں چلے, یا اللہ اس کو دین اسلام کے لیے قبول فرما لے. سونے نبی نے زبان مبارک سے بات نکالی تو ادھر دہیا قلبی کے دل میں فوراً چوٹ لگی اور سوچنے لگا یہی ہے مسلمانوں کا نبی, یہ جو جا رہا ہے اتنا خوبصورت جس کے سامنے چاند کی روشنی بھی ختم ہے, یہی ہے مسلمانوں کا نبی. جب دیکھا نا فوراً دوڑا. بادشاہ تھا یہ بھی, بڑے اس کے ساتھ رہتے تھے, لیکن یہ دوڑا سونے نبی کے قدموں میں آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, بڑے بادشاہ دیکھے, بڑے خوبصورت دیکھے, بڑے علم والے دیکھے, لیکن آقا تیرے نام پر میرے ماں باپ قربان, مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے. جب نبی نے کلمہ پڑھایا نا مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد دہیا قلبی کیا نا کہ سارے بھائیوں مسلمانوں کو چھوڑ کے تو ایک سائڈ بیٹھ گیا کونے میں, لگا رونے لگا, رونے لگا, رونے لگا. گھڑیاں بیت گئی, گھنٹے بیت گئے, آدھا دن بیت گیا, دہیا قلبی رو رہا ہے. صحابی کہے یا رسول اللہ دہیا قلبی بہت رو رہا, حالت بڑی خراب ہے. کہا جاؤ میرے پاس لے کر آؤ. گئے تو پکڑ کر لایا, اے دہیا قلبی کیوں رو رہا ہے؟
फरमाया आका कलमा पढ़ के इस्लाम तो कबूल किया है, लेकिन हाय मुझे अपने कुफ्र के जमाने के गुनाह याद आ रहे हैं। आका ज़िना मैंने किए हैं, शराब मैंने पी है, जुल्म मैंने किए हैं, लेकिन वो गुनाह याद कर कर के रो रहा। मेरे नबी फरमाते हैं तेरे गुनाह है क्या? फरमाया ज़िना भी हुआ है, चोरी भी हुई है, शराब भी पिए हैं। नबी सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे। फरमाया ज़िना से कोई बड़ा गुनाह किया? कहाँ किया है? क्या किया? का चोरी की है। इससे बड़ा गुनाह का शराब भी पी है, इससे बड़ा गुनाह का रिश्वत भी खाई है, इससे बड़ा गुनाह। फरमाया आका इससे अगली बात मत पूछो। का नहीं सुनाओ? का या रसूल अल्लाह मैंने अपने हाथ से जिंदा 70 बेटियों को दफन कर दिया है। आज हमारी माएं बहनें जिंदा हैं तो मेरे नबी के सदक़े में। आज हमारे घर में बेटियां हैं, बच्चियां हैं, बहू हैं, तो ये मेरे तेरे नबी का सदका है। तहिया कल्बी कहते हैं 70 बेटियां जो जिंदा थी, रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मैंने खड़ा खोद के सब पे मिट्टी फेर दी है। लेकिन आका 70 बेटियां नहीं, एक बेटी रुला रही है। फरमाया वो कौन सी? फरमाया मैं काम पे जा रहा था, मेरी औरत के पेट में बच्चा था, मैंने कहा था अगर बेटा होगा तो पाल लेना, बेटी होगी तो दफन कर देना। माँ तो माँ होती है ना जी, माँ तो माँ है ना जी। बेटे के लिए झूठ भी बोल सकती है, मर भी सकती है, कट भी सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन बच्चे को नहीं छोड़ सकती। अब ये चला गया, बादशाह था, लंबा टाइम, बच्ची पैदा हो गई, लड़का नहीं लड़की। पालती रही जब तक बाप घर में नहीं आया, क्योंकि खतरा नहीं था, दफन करता था बाप। पालती रही, जब बच्ची 2 साल की होगी तो ये भी वापस आ गई। काफी बड़ी हुई बच्ची, बात करने लगी, तो पता लगा बीवी को कि वो आ रहा है, तो बीवी ने उठा के ना हमसायों के लिए भिजवा दी। उधरी छुप के उसको खाना देती थी, उधरी छुप के पानी देती थी। एक दिन ना दरिया कभी बाहर गए तो वो आ गई अपनी माँ के पास, तो माँ उसके सर में कंघी फेर रही थी, क्योंकि पड़ोसी को छुपा के रखी। जब घर में आई तो माँ कंघी तब तक बाहर से जो ही देखा था, कहा ये मेरे घर में बच्ची। कहाँ बच्ची? अरे बच्चियों को दफन कर दिया जाता है, जिंदा है। फरमाया ये किसकी है? पहले तो बहाना लगाती रही, जब नहीं जालिम था, मारने पे आया, सिताने पे आया, कहा ये तेरी ही बच्ची, ये तेरी ही बेटी है, इसको मैंने पाला है, अब ये बात भी करती है, अब ये चलती फिरती भी है, अब खुदा रहा इसको मारना नहीं, अब इसको मारना नहीं। लेकिन बाप का दिल पत्थर था, कुफर था ना दिल में, कब मारना नहीं। अब दैया कभी सुना रहा मेरे तेरे नबी की आंखों से आंसू भी चल रहे हैं और सुन भी रहे। फरमाया जब मैंने सोचा माँ मुझे मारने नहीं दी कि मैंने बहाना लगाया, अच्छा कपड़े अच्छे लगाओ, इसको कंघी फेरो, तेल लगाओ, खुशबू लगाओ, मैं आज अपनी बच्ची को बाजार में दावत में लेके जाऊंगा। जब लिया बहाना लगा के बच्ची को साथ में, कहते हैं थोड़ा आगे पहुंचे, मिट्टी को खोदने लग गया। जब बच्ची कहती अब्बा दावत में नहीं जाना, का जरा रुक जा, अब्बा बाजार में नहीं जाना, का जरा रुक जा। जब बाप के पसीना आया, बेटी ने अपना कपड़ा लेकर पसीने को साफ कर दिया। क्या है बच्ची? वही जानते हैं जिनके घर में बच्चियां हैं। बेटी है 2 साल की, लेकिन बाप के माथे पे पसीना बर्दाश्त नहीं कर रही है, और बाप है जालिम के उसके लिए खड्डा खोद रहा है। ये था जमाना। फरमाते हैं जब दैया कल्बी ने नीचे खड्डा खोदा ना, तो मिट्टी कपड़ों में लगे। बच्ची ने अपने नन्हे नन्हे 2 साल के हाथों से ना कपड़े को साफ किया, कहा अब्बा रहने देना, तेरे बदन में मिट्टी लग रही है। अब्बा दे लेने किस लिए कर रहा, तुझे पसीना आ रहा है, तेरे बदन में मिट्टी लग रही है, का जरा सब्र कर ले। जब खड्डा खोदा ना, बच्ची को उठा के डाला खड्डे में, ऊपर से मिट्टी डालने लगा। इधर से बच्ची कहती है मेरे अब्बा जान मैं दावत में नहीं जाऊंगी, ए अब्बा जान मैं बाजार में नहीं जाऊंगी, अब्बा मैं तुझसे खाना भी नहीं मांगूंगी, अब्बा मैं तुझसे पानी भी नहीं मांगूंगी, ए अल्लाह बस ए अब्बा मुझे एक जिंदगी की भीख दे दे, मैं तुझसे कुछ मांगने वाली नहीं हूं। लेकिन अब ये कहा इसका
का दिल पत्थर था तो सुनी नहीं, मिट्टी डालता गया। जब यहाँ मिट्टी पहुंची ना तो बच्ची कहने लगी, या अल्लाह कोई ऐसा भेज दे जिस तरह बाप मुझ पे जुल्म कर रहा है, मेरे बाद आने वाली बच्चियों पे इस तरह जुल्म ना हो। बच्ची को दफन जिंदा करके वापस चला आया। सुना रहा है मेरे तेरे नबी को। नबी रो भी रहे हैं और सुन भी रहे, रो भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जब पूरी बात सुनाई, मेरे नबी फरमाते हैं, दाहिया कल्बी जरा दोबारा सुना मुझे। फिर सुनाया, कहा उस बच्ची ने क्या कहा था, कहा आखिर में कहा था, ए अल्लाह कोई ऐसा भेज दे मेरे बाद आने वाली बच्चियों पे ऐसा जुल्म कभी ना हो। कहा फिर सुना। जब तीसरी बार भी सुनाया ना, मेरे सोने नबी ने फरमाया, दाहिया कल्बी खड़ा हो जा, दाहिया कल्बी खड़ा हो जा, करीब आ जा। अपने सीने के साथ लगाया, फरमाया, दाहिया कल्बी मैं कोई आम नहीं, मैं वो नबी हूँ जिसका कलमा तूने एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, तेरी जुबान से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकला था, अल्लाह ने पिछले सारे गुनाह माफ करवा दिए। अब चाहे वो गुनाह जिना वाला हो, चोरी वाला हो, डकैती वाला हो, बच्चियों को दफन करना हो, वो हालत कुफ्र में थे, अब तू इस्लाम में आया है, अल्लाह ने पिछले करने तेरे गुनाह माफ कर दिए। तो बरकत किसकी थी? एक कलमा तैयबा। किसकी बरकत थी? पढ़ा कितनी बार था? एक बार। कितनी बार पढ़ा? अरे इस्लाम कबूल करने के लिए कोई पूरी तस्बीह थोड़ी चलानी थी, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे नबी फरमाते, एक बार कहने से पिछले सारे गुनाह माफ हो गए। मैंने कहा मौलवियों सोच लो, खत्मों पर एतराज मत करो। दहिया कल्बी ने एक बार पढ़ा तो अल्लाह ने 70 बेटियों वाला गुनाह भी माफ कर दिया। ये मेरी बराबरी तो 70,000 कलमा पढ़ती है या 75,000 कलमा पढ़ती है, तो अल्लाह क्यों नहीं माफ फरमाएगा? इंशाअल्लाह। ये उस नबी के गुलाम हैं हम। मेरे नबी ने फरमाया, आज के बाद कोई बेटी जिंदा दफन नहीं होगी। और अल्लाह ने फरमाया, ए मोहम्मद जब तुझे भेजा है तो एक इस साल में मैं इनाम भी दे रहा हूं। वो इनाम क्या है? फरमाया, जिब्राइल सारी रोए जमीन पर जितनी औरतों के बच्चे होने हैं, किसी के बेटी ना हो, पूरी कायनात में बेटे होने चाहिए। फरमाया क्यों? अर्ज़ है अल्लाह क्यों? पहले तो कहीं बेटा, कहीं बेटी, कहीं क्या, कहीं क्या, अब पूरी दुनिया में बेटे क्यों? फरमाया, मेरे मोहम्मद मुस्तफा ने आना है तो इससे पहले काफिर बेटियों को जिंदा दफन करते थे। कहीं मेरे नबी की आमद पर भी बच्ची हो गई तो जालिम फिर जिंदा दफन करेंगे, तो लोग कहेंगे मोहम्मद के आने पर भी जुल्म हुआ था, इसलिए आने से पहले दुनिया से जुल्म उठा लिया जाएगा और सारी कायनात में बेटे ही बेटे। अब फरमाते हैं, जब बेटा पैदा हो गया, सैयदा आमना कहती है, उधर से अब्दुल मुत्तलिब है काबा में, देखा कि काबा जिसकी तरफ हम सारे झुक के नमाज पढ़ते हैं, वो नबी के कमरे की तरह झुक गया है। क्यों झुका है? आज काबे का मालिक आ गया है, आज काबे का मालिक आ गया है। जब मालिक गया ना, सहाबियों को लेकर बिलाल को कहा, काबे की छत पे चढ़ के अजान पढ़नी है ताकि मक्का के काफिरों को भी पता चल जाए, अल्लाह पत्थर नहीं, अल्लाह दरख्त नहीं, अल्लाह जमीन नहीं, अल्लाह कुछ और नहीं, अल्लाह एक है। काबे की छत पे बिलाल चढ़े, सोचने लग गए, अरे मक्का से अजान काबा की तरफ, मदीने से अजान काबा की तरफ, जहां जाता था काबा की तरफ मुंह मोड़ के अजान पढ़ता था, आज तो काबा के ऊपर चढ़ गया, मुंह किधर मोड़ूं? मेरे सोने नबी कहते, बिलाल क्या बात है, अजान क्यों नहीं पढ़ रहे? या रसूल अल्लाह, सोच रहा हूं, जहां से भी अजान पढ़ता था तो काबा की तरफ मुड़ता था, आज तो आपने काबा के ऊपर चढ़ा दिया, किधर मुंह मोड़ूं? मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल मेरी तरफ मुंह मोड़ के अजान पढ़, बिलाल मेरी तरफ मुंह मोड़ ले, अजान पढ़। जब उसने अजान पढ़ी तो आला हजरत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो,
कौन है? मेरे तेरे नबी, मेरे तेरे नबी। हाजियों शहनशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। काबा के ऊपर चढ़ के किस काबे की तरफ मुड़ के अजान दी? मुस्तफा जाने रहमत तक, यानी काबे का काबा मेरे तेरे नबी। अरे काबा तो देख चुके हैं, काबे का भी काबा देखो। वो नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, जुल्म खत्म हुआ, शराब को हराम करार दिया गया, जिना को हराम करार दिया गया, जंगू को खत्म कर दिया गया, बच्चियां जिंदा गाड़ना बंद हो गई, रहमत खुदावंदी आई। और एक दिन वही नबी ऐलान फरमाते हैं, मुझे अल्लाह ने तुम में रसूल बनाकर भेजा है, कुरान ला कर दिया है, नमाजें ला के दी है, हज ला के दिया है, ज़कात ला के दिया है। लेकिन आज उम्मतियों, जब नबी का नाम आए तो खुशी से मचल, जब नमाज की बारी आए तो बहाने मत लगाया करो, जब कुरान की तिलावत की बारी आए तो बहाने मत लगाओ। अल्लाह की कसम, ये वो किताब है ना, ये वो किताब अल्लाह ने हम मुसलमानों को दी है। पूरी कायनात में दुनिया की तो हैसियत ही कुछ नहीं है, इसके अलावा जितनी खुदा ने किताबें भेजी हैं वो भी कुरान की मिसल नहीं है, कुरान के बराबर नहीं है। दुनिया की किताबें तो दुनिया की हैं, तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है, सहीफे हैं। कोई तौरेत का एक लफ्ज पढ़ेगा तो एक नेकी मिलेगी, कोई ज़बूर का एक लफ्ज पढ़े तो एक नेकी, इंजील का एक लफ्ज पढ़े तो एक नेकी, लेकिन कुरान का एक लफ्ज पढ़ेगा तो 10 नेकियां मिलेगी। बताओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों जो बाहर बैठी हैं, जो भाई बैठे हैं, इंशाल्लाह जो कुरान पढ़ना जानते हैं कुरान की तिलावत करेंगे ना, कुरान की तिलावत करेंगे ना। आखिरी बात बता दूं, कुरान पढ़ने से क्या होता, आखिरी बात बता दूं, जब मेरे तेरे नबी गए ना मेराज पर, कहाँ गए? आसमानों पर मेराज पर, तो जन्नत में चले गए। कहाँ गए? जन्नत में चले गए। और जन्नत में जब जाके जन्नत का सैर किया, आप मेरे गुलाम के लिए वो जगह होगी, मेरे पुराने गुलाम के लिए वो जगह होगी, मेरे पुराने गुलाम के लिए वो जगह होगी, सहाबियों का वो मकाम होगा, आली वहां होंगे, सैयद वहां होंगे, उलमा वहां होंगे, सारे मकाम देखे। आखिर में एक जगह देखे, जन्नत में से 4 नहरें निकलती थी। कितनी? जन्नत में से कितनी नहरें थी? 4 नहरें। 26वां पारा खोलोगे तो 4 नहरों का जिक्र मिलेगा आपको। एक नहर शहद की, दूध की, पानी की और जन्नती शराब की। 4 नहरें। नबी पाक ने देखा नहरें निकल रही तो जिब्रील से पूछा, ए जिब्राइल जरा ये बता, ये नहरें निकलती कहां से? यानी जैसे आप यहाँ कोई नहर चलती हो ना तो हम किसी सियाने को पूछेगा, हाजी साहब पीछे कहां से आती है? तो कोई बैंड का नाम लगाएगा, कोई हिमाचल का नाम लगाएगा, कोई जम्मू कश्मीर का नाम, लेकिन उसको पता है वो किधर गया होगा, है ना। तो नबी ने पूछा, जिब्राइल ये नहर कहां से निकलती है? जिब्रील कहते, या रसूलल्लाह मुझे भी नहीं पता निकलती कहां से, इतना पता है ये जाती कहां है, इतना पता है कि ये आगे कौसर में जाती है, लेकिन ये नहीं पता निकलती कहां से। कहा फिर जिब्रील कहते हैं, ए नबी आप अल्लाह से दुआ मांगो ना, आप जो दुआ जुबान से निकालेंगे तो अल्लाह सुन लेगा, अल्लाह सुन लेगा। कहा क्या दुआ? कहा अल्लाह से दुआ मांगना, ए अल्लाह मुझे दिखा ये 4 नहर कहां से निकलती है, मुझे दिखाओ ये 4 नहरें कहां से निकलती हैं। तो यूं ही नबी ने दुआ की तो एक फरिश्ता कहा, मुस्तफा चलो मेरे साथ। जन्नत के अंदर चलने लगे, एक तरफ जिब्राइल, एक तरफ फरिश्ता, बीच में मेरे तेरे नबी चल रहे हैं। जन्नत के एक मकाम पे गए, एक छत देखा जिसका हम चल के आए, मस्जिद का लेंटर देखेंगे, मकान, एक मकान देखा। फरमाया वो मकान की छत इतनी बड़ी थी, सारी दुनिया में जितने जानवर हैं, भैंस हो, गाय हो, बकरी हो, कोई भी जानवर है, जंगली हो या दुनियावी हो, सारे जानवरों को इकट्ठा कर लो, सारे परिंदों को इकट्ठा कर लो, इस छत पे जमा करो, ऐसे लगेगा जैसे दरख्त पे थोड़ी बहुत चिड़िया बैठी हुई है। इतना बड़ा छत है कि सारी दुनिया के जानवरों को जमा करो तो जैसे थोड़ी बहुत चिड़िया बैठी है। अब जब पहुंचे दरवाजे पे जो ताला लगा हुआ था, नबी पाक वापस जाने लगे, ताला लगा है। फरमाया, अर्ज किया फरिश्ते ने, देखोगे नहीं? नबी ने फरमाया, ताला जो लगा है, फरमाया चाबी आपके पास है। का क्या चाबी का? पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी ने
जब पढ़ा ना बिस्मिल्लाह तो ताला खुल गया। चाबी थी मुस्तफा के पास। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बिस्मिल्लाह पढ़ा ताला खुल गया, नबी अंदर चले गए, फरिश्ते भी अंदर गए। मेरे नबी फरमाते सामने देखा जिस तरह ये बीच में दीवार है इस तरह दीवार थी, उस पे लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह की जो मीम थी, बिस्म जो बिल्लाह से पहले मीम, बिस्मिल्लाह की मीम, उससे एक नहर निकल रही है। अल्लाह की जो हा है उससे दूसरी नहर निकलती है। रहमान की जो मीम है उसमें से तीसरी, और रहीम की जो मीम है उसमें से चौथी नहर निकल रही है। और कहाँ जाती? आबे कौसर में। जब नबी ने देखा तो दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत में जो भी बार बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, ए अल्लाह उसको इन चारों नहरों का पानी पिला देना। अब क्या माहौल था। आज की मेरी माँ बहन को तो पता ही नहीं, इस्लाम का दीन तो पता ही नहीं, लेकिन पुरानी जो चानियां होती थी ना, अगर किसी पीर साहब को चाय भी देनी तब भी बिस्मिल्लाह, प्याली पुरानी तो तब भी बिस्मिल्लाह, गिलास धोना तब भी बिस्मिल्लाह, आटा निकालना तब भी बिस्मिल्लाह, छाननी पकड़नी तब भी बिस्मिल्लाह। यानी इस्लाम में ये हदीस में भी आता है, कोई काम बिस्मिल्लाह के बगैर किया ना वो आधा ही रह जाता है, और बिस्मिल्लाह पढ़ी तो वो पूरा। खाना खाओ तब भी बिस्मिल्लाह। जब खाना खाओगे ना तुम्हारे साथ शैतान नहीं लगेगा, शैतान नहीं लगेगा। और घर में आओगे बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो शैतान घर में नहीं आएगा। और खाना पकाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो बच्चे हाफिज और कारी बनेंगे। अगर गाना गाते हुए पढ़े ना, या गाना गाते हुए पकाए तो फिल्म देखते हुए पकाए तो फिर बच्चे हाफिज कारी कहां से बनते हैं? तो कुरान पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, कुरान पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, अपनी औलाद को भी कुरान पढ़ाएंगे, ताकि हम कुरान यहाँ पढ़े, औलाद को यहाँ पढ़ाएं। जब महशर का दिन होगा, जमीन तांबे की, सूरज सवा नेज़े पर। कितना? सवा नेज़ा होता है जनाब अली, जो ये हमारी माँ बहनें सुरमा लगाती है ना, सुरमा दानी होती है ना सबके पास, घरों में है ना सुरमा दानी, उसमें सुराही कितनी है? बस इतना दूर होगा सबसे ऊपर सूरज, ये है सवा नेज़ा। फरमा दे इतना करीब सूरज जबान सूख कर कांटे की तरह दिल पिघल के हलक में आया होगा, पसीना बहुत होगा। ऐसे घड़ी में अल्लाह ऐलान फरमाएगा, ए दुनिया में कुरान पढ़ने वालों आज खड़े हो जाओ, और घरों में रात जाकर मेरी माँ बहनों कुरान पढ़ने वाली हो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने वाली हो, नमाजें पढ़ने वाली हो, कयामत में खड़ी हो जाओ। ए औलादे आदम, ए मर्दों, ए इंसानों, पैसे दे देकर बच्चों को पढ़ाने वालों खड़े हो जाओ। सारे डरते डरते खड़े होंगे, पता नहीं क्या हो रहा, क्यों हमको उठाया जा रहा है। अल्लाह फरमाएगा जब वो कुरान पढ़ने वाली माँ बहनें भी, वो भाई भी, वो बुजुर्ग भी खड़े हो जाएंगे ना, अल्लाह फरमाएगा दुनिया में कुरान पढ़ते थे, महशर में भी कुरान पढ़ो। जब वो कुरान पढ़ने वाले अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे, कलाम पढ़ेंगे, फिर अल्लाह फरमाएगा आप रुक जाओ, कुरान पढ़ने वालों ठहर जाओ। तुमने रातों में भी कुरान पढ़ा है, फजर की नमाज में भी कुरान, ज़ोहर की नमाज में भी कुरान, असर में भी कुरान, मगरिब में भी कुरान, इशा में भी कुरान, घरों में भी कुरान, आटा निकालते वक्त भी कुरान, खाना देते वक्त भी बिस्मिल्लाह शरीफ कुरान की पढ़ी है। तो सुनो, जिसने दुनिया में एहसान किया है ढूंढ लो उसको भी, ढूंढ लो जिसने एहसान किया। हाफिज साहब भी खड़े हो जाएंगे, कुरान पढ़ने वालों में है, ये बोलेंगे मेरे उस्ताद ने एहसान किया, सारा कुरान मुझे याद कराया है। ये बच्चा भी खड़ा होगा, मुझे उस्ताद ने कुरान पढ़ाया है। हाजी कहेगा मैंने पैसा देकर पढ़ाया है। जिसका जो एहसान होगा, चंदा देने वाला कहेगा सैयद साहब आया था, मैंने शकात भी, ज़कात भी, चंदा भी दिया था, मदरसे में लगा था, उससे कुरान पढ़ा था। अल्लाह फरमाएगा ए कुरान पढ़ने वाले, इस एहसान चंदा देने वाले को, अपने उस्ताद को, अपनी माँ को जो कुरान पढ़ाती थी, अपने साथ में ले लो, जन्नत में चले जाओ। वादा करो नमाज कायम होगी कि नहीं होगी?
इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अगर हम कुरान पढ़ेंगे, खुदा की कसम आज कुरान की तरफ हमारा दिल लगेगा, कल कुरान के तर्जमे की तरफ दिल लगेगा। जब कुरान के तर्जमे की तरफ दिल लगेगा, हमारा तफसीर की तरफ भी दिल लगेगा। जब कुरान के तफसीर की तरफ दिल लगेगा तो हदीस की तरफ भी आएंगे। जब हदीस की तरफ आएंगे तो हमें और आपको मुस्तफा की शान मालूम हो जाएगी। जब शान इस्लाम और शान कुरान मालूम होगी ना, YouTube चैनल है। दुनिया के ABCD का कोई वहाँ मामला नहीं होगा। ABCD लाख रखते रहो, हिंदी पंजाबी लाख रखते रहो, फायदा कोई नहीं है। लेकिन सिर्फ बिस्मिल्लाह उठते बैठते पढ़ते रहो तो जन्नत की नहरों का पानी पिलाया जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक मुझे और आपको मुस्तफा जाने रहमत की कदर जाने की तौफीक अता फरमाए। कदर नबी दी जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दी जानन वाले सोके बीच मदीने। सब मिलके बोलो कदर नबी दी जानन वाले सोके बीच मदीने। सब नहीं पढ़ रहे। कदर नबी दी जानन भाइयों को बोला मेरे किसी कलाकार का गाना सुना तो 10 सुना देंगे, 2 मिनट सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? अरे भाई कौन है जिसको गाना याद नहीं? हमारे आदमियों को गाना याद है तो अनपढ़ को याद गाना याद नहीं है क्या नहीं? लेकिन नबी की शान पढ़ो यार, खुदा की कसम गाने से हम जहन्नम में जाने का सबब है। नबी की शान पढ़ो, नबी की कदर जानो तो फिर मजा है। कुरान पढ़ो तो फिर मजा है ना? कुरान पढ़ो तो फिर मजा है। कदर फुला दे बुलबुल जाने साफती मावाली। आगे क्या? आगे क्या? कदर फुला दी बुलबुल जाने साफती मावाली। कदर फुला दी गिरज की जाने मुर्दे खावन वाली। कदर फुला दी गिरज की जाने मुर्दे खावन वाली। गिरज का काम मुर्दा खाना है। गिरज का नाम काम क्या है? गिरज बोलते नहीं चील को, वो मुर्दा खाती है। और इसी तरह गुस्ताखों का काम तलाशना है। मिलाद कहाँ है, फातिहा कहाँ है, दुरूद कहाँ है, सलात कहाँ है। लेकिन आशिकों का ये काम नहीं, शान बयान है। इसलिए दुनिया में आकर तकब्बुर ये चीज नहीं चलाना। मौलाना कहते ना, उस दिन आकर ते मगरूरी निकल जाएगी तेरी, जिसने कहा है नबी मोहम्मद ए नियो उम्मत मेरी। जिसने कहा है नबी मोहम्मद ए नियो उम्मत मेरी। कदर नबी दी एक ही जान है, नजद लोग कमीने। कदर नबी दी सुनने जानन साग जीना दे सी।